ओडिशा स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी एमए ओडिया कोर्स आज आलोचना करबा सेकेंड सेमिस्टर एमए ओडी पेपर 5 जार कि नाम रही ऊनविंश शताब्दीर ओडिया साहित्य यार प्रथम ब्लॉक यूनिट 2 सामाजिक और राजनीतिक पृष्ठभूमि एथिरे आत्मपरीक्षण प्रश्नावली आलोचना करबा। प्रथम प्रश्न संक्षिप्त उत्तरमूलक एक कह पाइक विद्रोह संक्षिप्त उत्तरमूलक प्रश्न पाइक विद्रोह उत्तर है पाइक विद्रोह 1817 मसीह ओडिशार खोर्धा गढ़ संघटित होता। कौड़ी परिवर्ते नूतन प्रवर्तित मुद्रार व्यवहार नवप्रवर्तित लवण आईन जहाँकि 1814 आईन प्रणयन होता एवं परवर्ती समय विदेशी कर्मचारी चरम शोषण पारंपरिक जमीदारी प्रथार उच्छेद यही सबू निमित्त यही पाइक विद्रोह 1817 मसीह संगठित होता। ओडिशार सामाजिक और अर्थनैतिक जीवनधारा किपरि विपन्न हो पड़ता ताहार प्रतिक्रिया स्वरूप संगठित होता यही पाइक विद्रोह जार कि नेतृत्व नहीं जयराजगुरु एवं विप्लवी बक्सी जगबंधु प्रमुख। यही पाइक विद्रोह को भारतर स्वाधीनता संग्राम प्रथम संग्राम बोली कहुए। वर्तमान यही पाइक विद्रोहर 200 वर्ष पूर्ति अवसर खोर्धागढ़ एक स्मारकी प्रतिष्ठा सह यह स्वाधीनतार प्रथम संग्राम बोली घोषणा पाई जोरदार दाबी होइथिबा जणा जाए। परवर्ती आलोचना एक ख 9 अंक दुर्भिक्ष उत्तर है 1866 मसीह ओडिशा 9 अंक दुर्भिक्ष पड़ता। पुरी गजपति राजत्वर नवम वर्षरे अर्थात नवम अंकरी यही दुर्भिक्ष पड़ता हेतु यार नाम है 9 अंक दुर्भिक्ष। यही 9 अंक दुर्भिक्ष इंग्रेज और विदेशी राजकर्मचारी मानक कुशासनर अन्यतम कुपरिणति थिला। खाद्य सामग्रीर विषम बंटन पुणी परिस्थितिर अनुध्यान विफलता सर्वोपरि स्थानीय जमीदार और ऑफिसर मानकर अपरिणामदर्शिता ओडिया गणजीवन यही महाविपत्ति सृष्टि करिथिला। किंतु यही 9 अंक दुर्भिक्ष ख्रीष्ट धर्मर प्रचार प्रसार पाई एक अपूर्व सुजोग आनी देथिला। छतर खाई अनेक लोक निज निज जाति हरैथिले। ओडिशार इतिहास रे ए 9 अंक दुर्भिक्ष थिला एक कलंकित अध्याय। परवर्ती प्रश्न 1 नंबर ग ब्राह्म समाज उत्तर है ब्राह्म समाजर प्रतिष्ठाता थिले राजा राममोहन राय। से यही ब्राह्म समाज माध्यम एकेश्वरवादर प्रतिष्ठा करथिले जहाँकि परवर्ती समय देवेंद्रनाथ अक्षय चंद्र और केशव चंद्र सेन को माध्यम आस्ते आस्ते एक संस्कार धर्मी हिंदू धर्मर नूतन पंथा रूपे आविर्भूत होइथिला। ब्राह्म धर्मर दीक्षा ग्रहण पद्धति आर्य धर्मरु मंत्र आहरण उपासना पद्धति ब्राह्म संगीत ब्राह्म समाज स्थापन माध्यम आस्ते आस्ते ब्राह्म धर्म एक विशिष्ट धर्मानुष्ठान रे परिणत होइथिला। यह भारतीय आर्य ऋषि मानक उपासना पद्धतिर निकटवर्ती हेले हे किंतु परवर्ती समय केशव चंद्र सेन ख्रीष्टियान धर्म और पृथ्वीर अन्यान्य धर्म मान को गभीर भाव अनुध्यान करी यहाकू एक उदार और सर्वधर्म समन्वय क्षेत्र भाव करने को चेष्टा करथिले। ब्राह्म धर्म थिला ऊनविंश शतकर धर्म
समाज और सांस्कृतिक संगठन क्षेत्र में एक नूतन परीक्षा। ओडिशा रे सुरापान निवारण, बाल्य विवाह विरोध, विधवा और असवर्ण विवाह प्रभृति सामाजिक संस्कार क्षेत्र में ब्राह्म समाज प्रमुख भूमिका ग्रहण करथिला। परवर्ती प्रश्न 1 नंबर घ मेरिया प्रथा। उत्तर है नवजागरण पूर्वर ओडिशा रे अंधविश्वास और कुसंस्कार व्यापक रूपे प्रभाव विस्तार करिथिला। फलस्वरूप बाल्य विवाह, शिशु हत्या, सतीदाह प्रथा, जातिभेद, धर्म साधना नाम शारीरिक कष्ट, जागयज्ञ पूजा एवं एक घृण्य प्रथा जहाँकि थिला मेरिया प्रथा, जहाँकु कहुए नरबली, यही सबू ओडिशा रे प्रचलित थिला। तेणु ओडिशा रे एही घृण्य नरबली बा मेरिया प्रथा रो विलोप पाई 1842 मसीह माड्रास गवर्नर लॉर्ड एलिफिनस्टोन कैम्बेल साहेब को पठैथिले। लॉर्ड विलियम बेंटिक सतीदाह प्रथा उच्छेद करथिला बेले मेरिया प्रथा परी असामाजिक कुसंस्कार विरोध में आईन प्रणयन करथिले। प्रत्यक्ष रूप से ओडिशार साधारण जनजीवन रे ए समस्त प्रभाव विस्तार करथिला। किंतु एहिपरी अंधविश्वास और कुसंस्कार उच्छेद हेतु ओडिशार सामाजिक जीवन को क्रमे क्रमे रूपांतरित करिबारे ए सबु सहायक होइथिला। परवर्ती प्रश्न 1 नंबर सतीदाह। उत्तर है नवजागरण पूर्वर भारत रे सतीदाह प्रथा थिला एक घृण्य अंधविश्वास तथा कुसंस्कार परिचायक। सतीदाह प्रथा कहले जदि स्वामी मृत्यु हो जाए तेबे जीवित थाई मध्य तांको स्त्री को सही जुईरे ही जोर जबरदस्ती नहीं तांको मध्य स्वामी शव सह पोड़ी दिया जाए। यही प्रथा हेउछि सतीदाह प्रथा, जहाँकि अति घृण्य प्रथाटीए भारतीय समाज को आच्छादित करी रखिथिला। किंतु परवर्ती समय रे लॉर्ड विलियम बेंटिक यही घृण्य सतीदाह प्रथा को उच्छेद करथिले। परवर्ती आलोचना प्रश्न 1 च बाल्य विवाह। उत्तर है भारतीय समाज पूर्वे जो केतेक अंधविश्वास और कुसंस्कार कबल कबलित थिला तन्मध्यरु बाल्य विवाह थिला अन्यतम। अर्थात यह बाल्य विवाह रे जड़े प्राप्तवयस्क होगा पूर्वर उभय पुओ एवं झील को विवाह कर दिया जाउथुला। छोट थिबा अवस्था रे विवाह हेतु परस्पर को सेमाने न जानी दीर्घ वर्ष पर्यंत अपेक्षा करुथुले एवं प्राप्तवयस्क हेबा परे सेमानकर पुनश्च विवाह करा जाउथुला। किंतु एही समय सीमा मध्य जदि पुओटीर कौनसी कारणरू मृत्यु घटुला तेबे झीलटी जेहेतु छोट बेले ताको विवाह करिछि एणु पुओटी को न जानिथिले मध्य ता सह घर संसार न करथिले मध्य सारा जीवन विधवा होई समय अतिबाहित करने को पड़ुला। जहाँफल तत्कालीन समाज रे एही भली सबु विधवा बा नाबालिका विधवा बहु मात्रा रे देखा मिलुला। एही विधवा माने परवर्ती समय सामाजिक स्खलनर शिकार होउथुले। परवर्ती आलोचना 2 नंबर दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्न 2 क 19 शताब्दीर ओडिशार सामाजिक पृष्ठभूमि संपर्क में आलोचना कर। उत्तर है 19 शताब्दीर ओडिशा घटना बहुल थिला। एही समय 1803 मसीहा बेलू इंग्रेज माने ओडिशा अधिकार करथिले। इंग्रेज मानक ओडिशा अधिकार साधारण भाव एक राजनैतिक परिवर्तनर द्योतक नथिला, बरम यह थिला ओडिशार एक
ନୂତନ ସାମାଜିକ, ଅର୍ଥନୈତିକ, ଧର୍ମଗତ ଜୀବନ ଓ ଚିନ୍ତାଧାରାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିମିତ୍ତ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଘଟଣା। ନବଜାଗରଣର ପ୍ରଭାବ ହେତୁ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ପ୍ରାଣରେ ପ୍ରବାହମାନ ହୋଇଥିଲା ପରିବର୍ତ୍ତନର ସ୍ରୋତ। ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଓ କୁସଂସ୍କାରରେ ବୁଡ଼ି ରହିଥିବା ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ମନରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ନିମିତ୍ତ ଏକ ଉତ୍ସାହ। ଏହି ସମୟରେ ଅର୍ଥନୈତିକ ଓ ଧର୍ମଗତ ଜୀବନରେ ଆସିଥିଲା ନୂତନତ୍ୱ। ସଂଗ୍ରାମ, ସାମାଜିକ, ଅର୍ଥନୈତିକ ଓ ଶାସକୀୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେତୁ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ପ୍ରଥମେ ପଡ଼ିଥିଲା ସାଧାରଣ ଚାଷୀ ଜମିଦାରମାନଙ୍କ ଉପରେ। 1804 ମସିହାରେ ଯେଉଁ ଜମି ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ତାହାଦ୍ୱାରା ଦରିଦ୍ର କୃଷକମାନେ କର ଭାରରେ ନିଷ୍ପେଷିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ। 1819 ବେଳକୁ 9 ଥର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ହୋଇସାରିଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରତିଥର ଜମିଦାରୀ ସବୁ କଲିକତାରେ ନିଲାମ ହେଉଥିଲା। ପାରମ୍ପରିକ ଜମିଦାର ଯେଉଁମାନେ ବୃତ୍ତିଭୋଗୀ ଥିଲେ ଓ ରାଜାଙ୍କୁ ସାମରିକ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ହାତରୁ ଜମିଦାରୀ ଚାଲିଯାଇ ବଙ୍ଗାଳୀ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଦେଶୀ ଲୋକଙ୍କ ହାତରେ ରହିଲା। ଏ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟ ଜମିଦାର ଶ୍ରେଣୀ ପ୍ରଜାଙ୍କ ହିତଠାରୁ ଅର୍ଥ ସଂଗ୍ରହ ଓ ବିଳାସ ବ୍ୟସନରେ ଅଧିକ ଲିପ୍ତ ଥିଲେ। ଫଳରେ ଶାସକ ଓ ଶାସିତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନୂତନ ସନ୍ଦେହ ଓ ଘୃଣା ବଢ଼ିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ବଙ୍ଗ ଦେଶରେ ପ୍ରଚଳିତ ସମସ୍ତ ନିୟମ କାନୁନ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚଳିତ ହେଲା। ନୂତନ ଶିକ୍ଷିତ ବଙ୍ଗୀୟ ଯୁବକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ ପାଇଁ ନୂଆ ରାସ୍ତା ଖୋଲିଗଲା। ଓଡ଼ିଶା ବିଜୟ ପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ନ ରଖି ଭାଷା, ଆଇନ ଓ ଶିକ୍ଷାର ସୁବିଧା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଇଂରେଜମାନେ ବଙ୍ଗାଳୀମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଏସବୁର ଦାୟିତ୍ୱ ଅର୍ପଣ କଲେ। ଫଳରେ କମ୍ପାନୀର ଇଂରେଜମାନେ ଓ ଅଣ ଓଡ଼ିଆ କର୍ମଚାରୀ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଆ ଜନତାର ଭାଗ୍ୟ ବିଧାତା ସାଜିଗଲେ। ଏହାର ପରିଣତି ସ୍ୱରୂପ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ଉଠିଥିଲା ନଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଭଳି ମହାବିପତ୍ତି। କଉଡ଼ି ପରିବର୍ତ୍ତେ ନୂତନ ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ମୁଦ୍ରାର ବ୍ୟବହାର, ନବପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ଲବଣ ଆଇନ ଯାହାକି 1814 ମସିହାରେ ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିଲା, ତତ୍ସହିତ ବିଦେଶୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଚରମ ଶୋଷଣ, ପାରମ୍ପରିକ ଜମିଦାରୀ ପ୍ରଥାର ଉଚ୍ଛେଦ ହେତୁ ଇଂରେଜ ଶାସନର ପ୍ରଥମ 14 ବର୍ଷ ପରେ ହିଁ ଘଟିଥିଲା ଐତିହାସିକ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ 1817 ମସିହାରେ। ଓଡ଼ିଶାର ସାମାଜିକ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ଜୀବନଧାରା କିପରି ବିପନ୍ନ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା, ଏ ବିଦ୍ରୋହ ଥିଲା ତାହାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଘୁମୁସରର କନ୍ଧମିଳି, ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ, ସମ୍ବଲପୁରର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କ ଉଲଗୁଲାନ, କଳାହାଣ୍ଡିର ରେଣ୍ଡୋ ମାଝିଙ୍କ ପରି ସମସ୍ତ ଆଞ୍ଚଳିକ ବିଦ୍ରୋହ ଓ ବିପ୍ଳବର ମୂଳରେ ରହିଥିଲା ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଅପଶାସନ ଓ ରାଜ୍ୟ ଅପହରଣର ଚକ୍ରାନ୍ତ। ଅତ୍ୟାଚାର ଜର୍ଜରିତ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାର ଦୀର୍ଘ ଅର୍ଦ୍ଧ ଶତାବ୍ଦୀ ଯାଏଁ ଅର୍ଥାତ୍ 1817ରୁ 1865 ମସିହା ଯାଏଁ ଲାଗି ରହିଥିଲା ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଶସ୍ତ୍ର ସଂଗ୍ରାମ। ଏହି ଅର୍ଦ୍ଧ ଶତାବ୍ଦୀର ଇତିହାସ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଜନଜୀବନର ଚରମ ଦୁର୍ଦ୍ଦିନର କାଳ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ 1866 ମସିହାରେ ଦେଖାଦେଲା ନଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଇଂରେଜ ଓ ବିଦେଶୀ ରାଜ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ କୁଶାସନର ଅନ୍ୟତମ କୁପରିଣତି ଥିଲା। ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀର ବିଷମ ବଣ୍ଟନ, ପୁଣି ପରିସ୍ଥିତିର ଅନୁଧ୍ୟାନରେ ବିଫଳତା, ସର୍ବୋପରି ସ୍ଥାନୀୟ ଜମିଦାର ଓ ଅଫିସରମାନଙ୍କ ଅପରିଣାମଦର୍ଶିତା ଓଡ଼ିଆ ଗଣଜୀବନରେ ଏ ମହାବିପତ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ଅଥଚ ନଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ଅପୂର୍ବ ସୁଯୋଗ ଆଣିଦେଇଥିଲା। ଛତରରେ ଖାଇ ଅନେକ ଲୋକ
ଜାତି ହରାଇଥିଲେ। ସାମାଜିକ ଜୀବନର ଏହି ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାରୁ ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧରେ ନୂଆ ଆଶା ଓ ଆଲୋକ ନେଇ ଉଭା ହୋଇଥିଲା ନବଜାଗରଣ। ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ଓ ନଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପରେ 1866 ମସିହାରେ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କଲା ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା, ପ୍ରଥମ ସମ୍ବାଦ ପତ୍ରିକା। ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷାରେ ଶିକ୍ଷିତ ନୂତନ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଶ୍ରେଣୀ ଦ୍ୱାରା ଏହା ସୃଷ୍ଟ ପୁଣି ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସାରିତ ହେଲା। ଯୁବଶକ୍ତିର ଅଭ୍ୟୁଦୟ ହେତୁ ସଚେତନ ଆଧୁନିକ ସାହିତ୍ୟ ସଭା ଓ ସଂଗଠନ ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ନୂତନ ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସୂତ୍ରପାତ ଘଟିଲା। ନୂତନ ସାମାଜିକ ଜୀବନରେ ମିଶନାରୀ ଓ ବ୍ରାହ୍ମଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନର ନେତୃତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କଲା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସମାଜ ଓ ବ୍ରାହ୍ମ ସମାଜ ସାମାଜିକ ଆଚାର ବ୍ୟବହାର, ରୀତିନୀତି ଓ ବ୍ୟକ୍ତିର ଜୀବନଧାରା ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନର ବୀଜ ବପନ କଲେ। ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ଥାପନ, ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ମାଧ୍ୟମରେ ନୂତନ ରୁଚିର ପ୍ରଚାର, ପାରମ୍ପରିକ ପ୍ରଥାବଦ୍ଧ ସାମାଜିକ ଜୀବନରେ ନୂତନ ଆଲୋଡ଼ନ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି କଲା। ଓଡ଼ିଶାରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମିଶନାରୀମାନଙ୍କ ଚକ୍ଷୁରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପୌତ୍ତଳିକତା, ତାଙ୍କ ଛପନ ଭୋଗ, ମହାପ୍ରସାଦ, ସର୍ବପାପ ହରଣ କ୍ଷମତା, ଶହ ଶହ ରାନ୍ଧୁଣିଆ କେବଳ ଉପହାସର ସାମଗ୍ରୀ ଥିଲେ। ଜନମାନସରେ ଓଡ଼ିଶାର ପରମ ପୂଜ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନିନ୍ଦିତ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପୌତ୍ତଳିକତାର ପତନ ଓ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମର ଆଧିପତ୍ୟ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ନଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପରେ ତୀବ୍ରତର ହେଲା। ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି, ଇତିହାସ ଓ ସାମାଜିକ ଜୀବନ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଦେଶୀ ପ୍ରଶାସକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ପୁସ୍ତକ, ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ରୁଚିବୋଧ ଓ ସଭ୍ୟତା ପ୍ରଣୋଦିତ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀରୁ ରଚିତ ହେଲା। ଏ ସମସ୍ତ ରଚନାରେ ଓଡ଼ିଆ ଜାତୀୟ ଜୀବନକୁ ଘୃଣ୍ୟ ରୂପେ ଆଲୋଚନା କରାହେଲା। ସଟନ ସାହେବ କହିଥିଲେ, ଏହି ବିରାଟ ଅଶ୍ଳୀଳ ଓ ଘୃଣିତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପତନ ସୁନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ହୁଏତ ଆମର ସଂଗ୍ରାମ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ବ୍ୟାପୀ ଓ ସଂଘର୍ଷ ତୀବ୍ରତର ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଧ୍ୱଂସପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଧର୍ମ ପ୍ରଚାରକମାନଙ୍କ ପ୍ରଧାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ, ହିନ୍ଦୁ ଦେବାଦେବୀମାନଙ୍କୁ ନିଷ୍ଠୁର ଓ ନିଃସଙ୍କୋଚ ଭାବରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା। ଏଣୁ ସଟନ ସାହେବଙ୍କ ଉକ୍ତିରୁ ଏହି କଥାଟି ସ୍ପଷ୍ଟ ବୁଝି ହୁଏ। ଏହିଭଳି ନିର୍ଦ୍ଦଳୀୟ ସମାଲୋଚନା ପୁଣି ଶାସକୀୟ ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା ଲାଭ କରୁଥିବା ଇଂରେଜ ଶାସକ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କର ଭର୍ତ୍ସନା ଶୁଣି ଶୁଣି ଓଡ଼ିଆ ଜନଜୀବନରେ ଚହଳ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ବହୁଦିନ ଧରି ପରପଦାନତ ପତନଶୀଳ କ୍ଷୟିଷ୍ଣୁ ସାମନ୍ତବାଦୀ ସମାଜରେ ଥିବା କୁସଂସ୍କାର ଓ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସକୁ ଜନସାଧାରଣ ଯୁକ୍ତି ଓ ବିଚାର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପୁନଃ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ବାଲ୍ୟ ବିବାହ, ଶିଶୁ ହତ୍ୟା, ନରବଳି ବା ମେରିଆ ପ୍ରଥା, ସତୀଦାହ, ଜାତିଭେଦ, ଧର୍ମ ସାଧନା ନାମରେ ଶାରୀରିକ କଷ୍ଟ, ଯାଗ ଯଜ୍ଞ ପୂଜା ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରତି ଏକ ଅନ୍ତଃ ସନ୍ଦେହ ନୂତନ ଶିକ୍ଷିତ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଓଡ଼ିଶାରେ ମେରିଆ ପ୍ରଥାର ବିଲୋପ ପାଇଁ 1842 ମସିହାରେ ମାଡ୍ରାସ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଲର୍ଡ଼ ଏଲିଫିନଷ୍ଟୋନ କ୍ୟାମ୍ବେଲ ସାହେବଙ୍କୁ ପଠାଇଥିଲେ। ଲର୍ଡ଼ ୱିଲିୟମ ବେଣ୍ଟିକ୍ ସତୀଦାହ ଓ ମେରିଆ ପ୍ରଥା ପରି ଅସାମାଜିକ କୁସଂସ୍କାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିଥିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ରୂପରେ ଓଡ଼ିଶାର ସାଧାରଣ ଜନଜୀବନରେ ଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିଥିଲା। ଫଳସ୍ୱରୂପ ଓଡ଼ିଶାର ସାମାଜିକ ଜୀବନକୁ ଏହା କ୍ରମେ କ୍ରମେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାର ଧାର୍ମିକ ଜୀବନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଧର୍ମସ୍ଥଳମାନଙ୍କୁ ସୁପରିଚାଳନା ନାମରେ ଯାତ୍ରୀକର ମଧ୍ୟ ତତ୍କାଳୀନ ସମୟରେ ଆଦାୟ କରାଯାଉଥିଲା। ଇଂରେଜମାନେ ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ସହ ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନାରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରୁଥିଲେ। ପରେ 1833 ମସିହାରେ ଇଂଲଣ୍ଡର ସରକାର ଯଦିଓ ମନ୍ଦିରର ଅନ୍ତଃ ପରିଚାଳନା ଓ ଯାତ୍ରୀକର ଆଦାୟ ସମ୍ପର୍କରେ ରହିତାଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ, ଧର୍ମୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅପପ୍ରଚାର ଆରମ୍ଭ କରି ମିଶନାରୀମାନେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମର
प्रचार प्रसार करने पाई। इंग्रेज माने शिक्षित लोक मानक ठारू सामाजिक संस्कार पाई सहयोग और सहानुभूति लाभ करुले ही धर्म क्षेत्र में देवादेवी निंदा को साधारण जनता सहजरे ग्रहण करें। फल धर्म परिवर्तन बेले नूतन शिक्षित गोष्ठी कुंठित होला बेले धार्मिक और सामाजिक संस्कार पाई से माने सतत चेष्टित थिले। बंगदेश आगत नूतन सृष्ट ब्राह्म धर्म से ए दिगरे सहायता प्रदान करथिला। फल नूतन शिक्षित ओडिया मानक मध्यरी ब्राह्म धर्म प्रति उन्मुखता मध्य प्रकाश पाइथिला। ओडिशा रे ब्राह्म समाज थिला नव विधान और नव जागरण वार्तावह। बालेश्वर कटक और पुरी जिल्लार विभिन्न स्थान रे उभय बंगाली और ओडिया नवशिक्षित सभ्य समाज रे ब्राह्म धर्मर आदृति बढ़ी बढ़ी चलीथिला। पत्र पत्रिका संपादना सभा समिति और संगठन माध्यम रे ब्राह्म धर्म ओडिशार पुरपल्ली रे सामाजिक संस्कार और नूतन धर्मर संभावना प्रचार करुला। पुणी शिक्षा सेवा भातृत्व और परस्पर समन्वयर क्षेत्र रे एही समाज रे ब्राह्म धर्म सृष्टि करथिला नूतन आदर्श। ओडिशार तत्कालीन प्रमुख शिक्षित बुद्धिजीवी और लेखक गोष्ठी निज जानत किंबा अजानत ब्राह्म धर्मर आदर्श द्वारा प्रभावित होते। फकीर मोहन राधानाथ बालेश्वर अवस्थान काल ब्राह्म धर्म रे दीक्षित होगापाई इच्छा प्रकाश करथिबा कथा फकीर मोहन सेनापति तांको आत्मजीवन चरित्र लिपिबद्ध करछन्ति। पाठ्यपुस्तक रचना और अन्य समस्त साहित्यिक रचना माध्यम रे कवि मधुसूदन राव ओडिशार पुरपल्ली रे ब्राह्म धर्मर मूलतत्व को जनमानस रे परिचित कराई पारिछन्ति। जीवन रे भक्त कवि मधुसूदन राव ब्राह्म धर्मावलंबी थिले और तांको समग्र साहित्यर आदर्श एही धर्मादर्श द्वारा प्रभावित थिला। ओडिशा रे नवजागरण भूमिका और परवर्ती काल रे रचित आधुनिक साहित्य विचार क्षेत्र रे एही ब्राह्म धर्मर प्रभाव अनेक रहिथिला। एही भली भावरे 19 शताब्दीर ओडिशार सामाजिक चलनी रीतिनीति एवं यार पृष्ठभूमि थिला व्यापक भावे घटना बहुल। परवर्ती आलोचना दीर्घोत्तरमूलक प्रश्न 2 ख नूतन सृष्ट युवशक्तिर अभ्युदय किपरि ओडिशा को नवजागरण मंत्र रे दीक्षित कला आलोचना कर। उत्तर है ओडिशा रे नवजागरणर प्रभाव हेतु एवं ख्रीष्ट धर्म प्रचारक मानक प्रचार हेतु ओडिशार तत्कालीन शिक्षित गोष्ठी मध्यरे बाल्य विवाह शिशुबली नरबली बा मेरिया प्रथा सतीदाह प्रथा जातिभेद धर्म साधना नाम रे शारीरिक कष्ट जाग यज्ञ पूजा इत्यादि प्रति एक अंतः संदेह सृष्टि होइथिला। फलतः नूतन रूपे सृष्टि होइथिबा युवशक्ति 19 शताब्दीर द्वितीयार्धरे ओडिशार सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन को अधिक चलचंचल कले। 19 शताब्दीर शेष भागरे ओडिशार सामाजिक और राजनीतिक जीवन रे एही नूतन युवगोष्ठी नूतन उन्मादना प्रकाश कले। आधुनिक शिक्षार प्रसार सह ओडिशा रे एही नूतन युवशक्तिर अभ्युदय घटिथिला। एहा पछरे रहिथिला लॉर्ड मैकेल को प्रणीत शिक्षा नीति एवं इंग्राजी शिक्षार प्रचलन। लॉर्ड मैकेल को शिक्षा नीति रे थिला इंग्रेज और शासित देशीय लोकों मध्यरे जोगसूत्र स्थापन पाई एक स्वतंत्र श्रेणीर लोक सृष्टि हेबा उचित। एही श्रेणीर लोके रक्त और वर्ण रे भारतीय हेले हे अभिरुचि और अभिमत रे नीति और बुद्धि विषय रे इंग्रेज हेबे। ए देशर भर्नाकुलार भाषार उन्नति एही श्रेणी उपरे छाड़ी दिया जीवो। एमाने पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान उपादान संग्रह करी भाषा मानक समृद्ध करिवे और एही भाषा मानक
ଶିକ୍ଷାର ଉପଯୁକ୍ତ ମାଧ୍ୟମ ରୂପେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ଲର୍ଡ଼ ମ୍ୟାକେଲଙ୍କ ଶିକ୍ଷାନୀତିର ସର୍ବାଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଫଳ ହେଲା ଭାରତୀୟ ପ୍ରାଦେଶିକ ଭାଷାମାନଙ୍କରେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନରୁ ଉପାଦାନ ସଂଗ୍ରହ ଓ ନିଜସ୍ୱ ଭାଷା ଓ ସାହିତ୍ୟର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ସାଧନ। ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ସଂସ୍କୃତକୁ ଜ୍ଞାନ ଓ ଶାସନର ଭାଷା ରୂପେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା। ସାରଳାଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଉର୍ଦ୍ଦୁ ଓ ପାର୍ସି ଏହା ଥିଲା ଶାସନର ଭାଷା। ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଆଗମନ ବେଳକୁ ଏବଂ ଇଂରେଜ ଶାସନର ପ୍ରଥମ 50 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଉନ୍ନତିର କୌଣସି ବିଶେଷ ସମ୍ଭାବନା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇନଥିଲା। ବିଖଣ୍ଡିତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଭାଷୀ ଅଞ୍ଚଳ ସବୁ ବଙ୍ଗଳା, ହିନ୍ଦୀ ଓ ତେଲୁଗୁ ଭାଷା ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଓ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଏକ ବିଷୟ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ, ଅଭିଧାନ ଓ ବ୍ୟାକରଣ ନିୟମ, ଓଡ଼ିଆ ନୂତନ ଐତିହ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଆକୁ ନେଇ ଏକ ଭାଷିକ ଅସ୍ମିତା କିପରି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଏହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଗଲା। ଆଉ ଏଥିରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏହି ନୂତନ ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ। ଏହି ନୂତନ ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ହିଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ନବଜାଗରଣ ଆଣିପାରିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଚଳିତ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ, କୁସଂସ୍କାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ସହ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଏହି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ନୀତି ନିୟମ ପ୍ରଣୟନକୁ ଏମାନେ ସମର୍ଥନ କରୁଥିଲେ। ଏଣୁ ମୋଟାମୋଟି ରୂପେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ନବଜାଗରଣ ସହ ଯେଉଁ ସମାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା, ତାହା ୟୁରୋପୀୟ ସଭ୍ୟତାର ସଂସ୍ପର୍ଶ ଓ ମିଶନାରୀ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାରର ଅନୁକ୍ରିୟାରୁ ହିଁ ସୃଷ୍ଟି। 1870 ମସିହା ପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବ୍ରାହ୍ମ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର ମାଧ୍ୟମରେ ନୂତନତାକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ, ପୁଣି ପ୍ରାଚୀନ ରୀତିନୀତିର ପୁନର୍ବିଚାର ଓ ସଂସ୍କାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ବ୍ରାହ୍ମ ଧର୍ମର ନୂତନ ସାମାଜିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧର ମୂଳରେ ରହିଥିଲା ପ୍ରାଚୀନ ସନାତନ ଧର୍ମ ଏବଂ ଏହି ବ୍ରାହ୍ମ ଧର୍ମରେ ସାମାଜିକ ରୀତିନୀତି, ବୈଦିକ ସଂସ୍କୃତିର ଚିହ୍ନ ଖୋଜି ପରମ୍ପରାବାଦୀ ହିନ୍ଦୁମାନେ ମନେ କଲେ ଏହା ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଏକ ପୁନରୁତ୍ଥାନ। ସମାଜରୁ କୁସଂସ୍କାରର ଦୂରୀକରଣ, ନୂତନ ସାମାଜିକ ଆଦର୍ଶର ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ଶିକ୍ଷା ଓ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ସହ ଯୋଡ଼ି ହେବା ହେତୁ ଏହା ସହଜକ୍ରମେ ସହଜରେ ଜନାଦୃତି ଲାଭ କଲା। ପତ୍ରପତ୍ରିକା ମାନଙ୍କରେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା, ପ୍ରବନ୍ଧ ଓ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ଲୋକମାନସରେ ପ୍ରାଚୀନତା ଓ ଆଧୁନିକତାର ଏକ ସେତୁ ନିର୍ମାଣ କଲା। ଓଡ଼ିଶାର ଏହି ସାମାଜିକ ସଂଘର୍ଷ ଓ ସମନ୍ୱୟର ମୂଳରେ ରହିଥିଲେ ନୂତନ ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ। ସେମାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏହା ଏକ ଆନ୍ଦୋଳନର ରୂପ ନେଇଥିଲା। ଏହାର ଆରମ୍ଭ ସହର ଓ ଶିକ୍ଷିତ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ହୋଇଥିଲେ ହେଁ ଜନଜାଗରଣ ବା ଏହି ନବଜାଗରଣର କ୍ରମ ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସତ୍ୟବାଦୀ ଯୁଗର କବି ଏବଂ ଲେଖକମାନଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ ଓ ଜୀବନରେ ଏହାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଏ। ଓଡ଼ିଶାର ସାମାଜିକ ଜୀବନ ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଆରମ୍ଭରୁ କ୍ରମ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇ ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧ ଯାଏ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇ ଚାଲିଥିଲା। ଶିକ୍ଷାର ଆଲୋକ ସହ ଓ ରାଜନୀତିକ ଚେତନାର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ସହ ଏହା କିପରି ଓଡ଼ିଶାର ପୁରପଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ, ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ତତ୍ପର ଥିଲେ। ସାହିତ୍ୟ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନର ପ୍ରଧାନ ଆୟୁଧ ଥିଲା। ଶିକ୍ଷା ଓ ସାହିତ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଉଭୟ ସାମାଜିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ବ୍ୟାପ୍ତ ହେବାକୁ ଲାଗିଥିଲା ଏବଂ ଏହାର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ଏହି ନୂତନ ସୃଷ୍ଟ ଯୁବଶକ୍ତି। ଫଳତଃ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟ ଯୁବଶକ୍ତିର ଅଭ୍ୟୁଦୟ ଓଡ଼ିଶାକୁ ନବଜାଗରଣର ମନ୍ତ୍ରରେ ଦୀକ୍ଷିତ କରିଥିଲା। ଧନ୍ୟବାଦ।